तो आइए आज का विषय को आरम्भ करते हैं। গেলবার যেখানে শেষ করেছিলাম সেখানে আজকে ধরব। आदि पुस्तक 3 अध्याय 11 पदे গেলবার শেষ করেছিলাম, वहीं पे आज पिकअप करेंगे। विषय ছিল, আমি পড়ছি 11 पद। उसने कहा, किसने तुझे बताया, माने ईश्वर सदाप्रभु आदम के कहिलेन, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? तो परमेश्वर यहाँ पे आदम को एहसास दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, और मतलब परमेश्वर यहाँ पे कहीं ना कहीं पेशेंटली इंतजार कर रहा है कि आदम का प्रतिक्रिया को देखने के लिए। इसलिए परमेश्वर का यहाँ पे हमें करुणामय चरित्र को दिखाई पड़ता है कि ईश्वर परमेश्वर अपने क्रोध में नहीं लेकिन अपने दया में आदम के सामने आते हैं। लेकिन बहुत ही आश्चर्यजनक विषय यह है कि यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो एक इंसानी चरित्र को आप देख पाएंगे जो कि आज भी कूट कूट के भरा हुआ है। और वो क्या है पता है? मन फिराने के लिए, क्षमा मांगने के लिए, कन्फेस करने के लिए अपने पापों को इच्छा ना रखना। वही चीज़ हम यहाँ देख पाते हैं आदम के जीवन में भी, जो इंसानी जीवनों में कूट कूट के भरा हुआ है कि वो अपने पापों का क्षमा मांगने के लिए इच्छुक नहीं है। वो ऐसा एक विषय को हम इंसानी जीवन में यहाँ पे देख पाते हैं। इसी में हम लोगों ने पिछले बार ख़त्म किया था कि इंसान रिलक्टेंट है, माने मानुष मन फिरानोर जन्य দ্বিধাবোধ করে, সেই বিষয়টা আমরা এখানে দেখতে পাই। এইখানে আমরা গেলবার শেষ করেছিলাম। তো আজকে 12 পদ থেকে शुरू करी। आदम ने कहा, तारपर उसके बाद आदम उत्तर देते हैं परमेश्वर से, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। हालांकि उत्पत्ति का 3 अध्याय का मेन जो विषय है, थीम, वो है मनुष्य का पतन, द फॉल। और साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम इन हिस्सों में जहाँ अभी हम लोग देखने जा रहे हैं, हम यहाँ परमेश्वर का द्वारा दिया गया अभिशाप को भी देख पाएंगे। और यहाँ पे 12 पद में आदम ऐसा कह रहा है, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया। देखिए 11 पद में भी परमेश्वर धैर्य के साथ उनके साथ बात कर रहा है, आदम के साथ। तो इंसानी चरित्र यह है, जैसे कि मैंने अभी अभी कहा है, कि मन फिराने के लिए, पाप का पश्चाताप करने के लिए, पाप का लिए माफ़ी मांगने के लिए इच्छा ना रखना, वो तो है ही है। वरन आदम यहाँ क्या कर रहा है 12 पद में? आप गौर से देखिए, यहाँ पे सुनिए इस बात को। जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, आदम कह रहा है, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया। क्या आप आदम का टोन को समझ पा रहे हैं? यहाँ पे पहला चीज तो ये है कि वो मन फिराने के लिए इच्छा नहीं है उसका। वो मन फिराने का इच्छा को हम यहाँ देख नहीं पाते, रिलक्टेंट को देख पाते हैं हम यहाँ पे। माने पाप स्वीकार करार जन्य उद्योगी नय, रिलक्टेंट है उससे। वरन और एक चीज यहाँ पे यह है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे 12 पद तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं आदम उल्टा परमेश्वर की ओर दोष को लगा रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं? वो परमेश्वर से कह रहा है कि जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, माने वो उल्टा परमेश्वर को ही आरोप लगा रहा है कि यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस बिकॉज तूने ही मुझे यह दिया है। क्या आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? एक तो यह है कि पश्चाताप करने, मन फिराने के लिए इच्छा ना रहना, वरन उल्टा परमेश्वर को जिम्मेदार ठहराना। ये इस चीज को जब मैं सोचता हूँ, कहीं ना कहीं एक तरफ से डर भी लगने लगता है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम भी इस तरह से
परमेश्वर के सामने आते हैं, कभी ना कभी आदम का जूते में हम भी अपने आप को पाते हैं कि हम परमेश्वर को कई बार जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन हम लोगों को ये करने से पहले सच में सोचना चाहिए, সত্যি পজ করকে থেমে আমি মনে করি কি আমাদেরকে ভাবা উচিত যে আমি যে জিনিসটা বলতে যাচ্ছি বা যে জিনিসটা ভাবছিও कि সেটা কি উচিত। स्टिल यहाँ पे हम देखते हैं कि आदम पाप स्वीकार करने के लिए उसका कोई इच्छा नहीं है, वो वरन परमेश्वर की ओर इस दोष को लगा रहे हैं। हम लोगों के लिए भी ये सोचने वाला बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं बार हम भी अपने आप को ऐसा स्थान में पाते हैं। 13वां पद, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। स्त्री भी अभी आरोप लगा रहा है सर्प की ओर, माने वो सांप की ओर, कि सर्प ने मुझे बहका दिया। ये सच बात है। यदि हम नया नियम में भी पढ़ते हैं, तिमोथी का जो दिया हुआ तिमोथी का पत्र है, वहाँ भी हम पाते हैं कि हाँ, ये सच है कि स्त्री जो है वो बहकाया गया था। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का जो दिया हुआ दायित्व और आदेशे है, ठीक है, এটা অবশ্যই যে हम बहक गए थे, ये सच है। बाइबल इसका सहमत देता है कि অবশ্যই যে এই মহিলাটা যে রয়েছে वो ছলিত হয়েছে, এটা ट्रू, ये कहीं ना कहीं ये सच है। लेकिन ये इस चीज़ को हल्का नहीं कर देता है कि आप भी जिम्मेदार थे, ये आपका भी जिम्मेवारी था कि आप परमेश्वर का वचनों का विश्वास करें और उस वचनों के अनुसार चले। किसी तीसरे इंसान पर दोष लगाना आपका गलतियों को छिपा नहीं देता, ठीक है। इसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं कि आपने परमेश्वर का वचन को विश्वास करने से व्यर्थ हुए, उसका आदेश के अनुसार चलने से व्यर्थ हुए। ये सच है कहीं ना कहीं कि आप बहक गए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जिम्मेदार नहीं है। इक्वल उस गलती के लिए आपके ऊपर भी आप भी जिम्मेदार हो, क्योंकि आपने भी परमेश्वर का वचन को विश्वास नहीं किया, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं चले, ठीक है। उसके बाद हम देख पाते हैं कि स्त्री के बाद यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, 14, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। यहोवा परमेश्वर ने अभी उसने सर्प से कहा। देखिए, कहीं ना कहीं ये जो पाप यहाँ पे घट रहा था, ये जो पाप जो यहाँ पे घट चुका था, उसके लिए संपूर्ण सृष्टि पे इसका असर पड़ गया था। यदि हम रोमियो में पढ़ते हैं तो पाते हैं कि संपूर्ण सृष्टि पे इस पाप का असर पड़ा हुआ है इस समय से ही। और जो घरेलू पशुओं थे, घरेलू पशुओं के समेत बाकी सब सृष्टि में भी इस श्राप का असर, इस पाप के वजह से जो श्राप पड़ा था उसका असर पड़ गया था, जरूर, ये सच है। लेकिन मगर ये जो सांप है ना, फिजिकल जो शारीरिक जो सांप है, उसके ऊपर जो परमेश्वर श्राप देते हैं वो उन लोगों से हटके है। ये अवश्य है, এটা অবশ্যই যে সমস্ত সৃষ্টির উপরে এমনকি অন্য পশুদের উপরেও শ্রাপটা পড়ে গেছিল, কিন্তু সাপের উপরে তার থেকে অধিক আলাদাভাবে ঈশ্বর সাপকে শ্রাপ দেন। যখন আমরা এইটা পড়ি তো পাই যে तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेलू पशुओं से अधिक शापित है। ঠিক আছে, যদিও অন্য সৃষ্টি যেগুলো রয়েছে সেখানেও অভিশাপ পড়েছে, কিন্তু তার থেকে অধিক সাপের উপর ঈশ্বর অভিশাপটা দিয়েছেন, এই শারীরিক সাপ। কিন্তু শারীরিক সাপকে অভিশাপ দেওয়ার পর ঈশ্বর যে আত্মিক সাপ, যাকে নাকি শয়তানের সাথে তুলনা করা হয়,
সে শয়তানকে অভিশাপ দিচ্ছে 15 পদে। ঠিক আছে? हम पाते हैं और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, देखिए पहले परमेश्वर और शारीरिक सांप को अभिशाप देते हैं कि वो रेंग के चलेगा मिट्टी चाटते हुए। ठीक है? दूसरे बनल पशुओं को भी घरेलू पशुओं को भी श्राप मिला था, लेकिन उससे अधिक ये सांप को मिला, शारीरिक सांप को। लेकिन उसके तुरंत बाद 15 पद में आप देखेंगे कि परमेश्वर यहाँ पे शारीरिक सांप के साथ बात करते हुए अभी आत्मिक सांप यानी कि शैतान, जो शैतान जिसको प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है? এখন শয়তানের সাথে ঈশ্বর শয়তানকে অভিশাপ দিচ্ছেন 15 পদে। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, माने एनिमिटी। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को ढसेगा। अभी परमेश्वर जो आत्मिक सांप है यानी कि हम कह सकते हैं शैतान को अभिशाप दे रहा है। क्या ये अभिशाप कैसा है? ये अभिशाप शैतान के लिए अभिशाप है, लेकिन मानव जाति के लिए ये एक उम्मीद का किरण यहाँ पे है। जब मानव जाति और संपूर्ण संसार के ऊपर पाप के वजह से जो प्रभाव और साप যে অভিশাপটা নেমে এসেছিল, তারপর থেকে আমরা এখানে একটা কি বলবো, একটা আশার একটা কিরণ দেখতে পাই। কেননা এখানে লেখা আছে कि वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। वह मतलब देखिए पहले लिखा हुआ है तेरे और स्त्री के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा और तेरा वंश और इसके वंश। এখানে যে বংশ শব্দটা রয়েছে না, इंग्लिश में इसको सीड कहते हैं, SEED सीड, মানে বা বীজ যেটাকে বলা হয়। এখানে যে আমাদের हम लोगों का जो ऐतिहासिक जो कलीसिया का जो इस पद को लेके जो मानना है वो यह है कि ये जो बीज का यहाँ बात किया जा रहा है ना, जो वंश का बात किया जा रहा है, वो एक वचन है। एक वचन মানে সেটা একজনকে প্রদর্শিত করছেন, এটা বহু বচন না, বলকি সেটা একজনকে প্রদর্শিত করছেন। তাই যখন সাপকে বলা হচ্ছে সাপ তোমার বংশ, মানে সাপের যে চূড়ান্ত যে শয়তানকে যে প্রদর্শিত করছেন তাকে বলা হচ্ছে। প্লাস যখন বলছেন মহিলার বংশ, সেটা একজন এক ব্যক্তিকে বলা হচ্ছে। একজন যে সে বংশ বা সে বীজ, মানে একজন এমন একজন যে ওর মাথাটাকে কুচলাই দিয়ে যাইতেছে। ठीक है? वो तेरे सिर को कुचल डालेगा, वो मतलब वो वंश, वो बीज जो महिला से होकर आएगा, यानी कि हवा का जो वंश, माने से एकजन व्यक्ति, एकजन जो है वो तेरे सिर को कुचल डालेगा, यानी कि वो सांप, आत्मिक सांप से बात कर रहा है परमेश्वर। उसका सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को ढसेगा। এখানে আমরা প্রথম সুসমাচারের প্রচারকে শুনতে পাই এই বাক্যতে। আদি পুস্তক 3 অধ্যায় 15 পদে প্রথম সুসমাচার আমরা এখানে পাই, যেটা এক ভবিষ্যৎবাণী का रूप में है, যে এমন একটা বিষয় যেটা ঘটতে যাচ্ছে একদিন, সে সুসমাচারটাকে ঈশ্বর এখানে এলান করে দেয়, কিন্তু একটা ভবিষ্যৎবাণীর রূপে। কি যে মহিলার যে বংশটা আসতে যাচ্ছে সে একজন एक वचन वाला वो जन सांप को जो है, सांप का वंश को क्या करेगा, उसका माथा को कुचल डालेगा। और वो जो सांप का जो है वंश है वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को ढसेगा। उसका एड़ी को ढसने वाला है। पहला सुसमाचार हम यहाँ पे पाते हैं भविष्यवाणी का रूप में। और আমাদের যে ঐতিহাসিক যে অর্থোডক্স আমাদের যে মণ্ডলীর যে বিশ্বাস, এই পদটাকে নিয়ে প্রথমটা তো হচ্ছে এক বচন এটাকে নেয়। ঠিক আছে? যে বংশটার কথা বলা হচ্ছে সেটাকে এক বচন রূপে ইন্টারপ্রেট করা হয়েছে। এবং কেননা পরবর্তীকালে আমরা যখন এই পদে যখন আমরা একটু নিচে দেখি না, একসাথে যখন বলা হয়েছে ওহ মানে কা বংশটাই তো ওহ তো কুচলেগা, তো বংশটা যদি বহু বচন হয়ে যায় তাহলে তো অনেকজন কুচলাইতে যাইতেছে। তাই এটাকে যখন इंटरप्रेट करा হয় वह যখন বলা হয় वह तेरा सिर को कुचल डालेगा, वो मतलब कौन, वो महिला का बीज, महिला का वंश, माने कि एक वचन, इसलिए इसको एक वचन का रूप में लिया जाता है इस इंटरप्रिटेशन को। ठीक है? तो वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। तो অনেকগুলা ব্যাখ্যা এই আদি পুস্তক 3 অধ্যায় 15টাকে নিয়ে অনেকজন ব্যক্তিরা অনেকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন আজ অবধি। কিন্তু গির্জার যে মেন স্ট্যান্ড রয়েছে সেটা তারা এই যে এখানে যে প্রতিজ্ঞাটা করা হয়েছে कि वो जो है वो बीज
तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसके एड़ी को डासेगा। এই জিনিসটাকে বলা হয় এই 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 যে মহান যে ভবিষ্যৎবাণী রূপে যে প্রতিজ্ঞা করা সুসমাচার যেটা রয়েছে, তো আমাদের মণ্ডলীর যে ইতিহাসে অর্থোডক্স ভাবে বিশ্বাস করা হয়েছে সেটা হচ্ছে কি এই বিষয়টা যেটা ঘটেছে সেটা প্রভু যীশু খ্রিস্টের ক্রুশের মধ্যে ঘটেছে এই বিষয়টা। কেননা সেখানে তিনি সাপের মাথাটাকে কুচলাই দিয়েছে। তার জন্য পল পরবর্তীকালে বলে যে হে মৃত্যু কোথায় তোমার ওই বিষয়টা না। তো আমাদের বিশ্বাস এইটাই যে আমিও এই বিষয়টাকে বিশ্বাস করি যে যখন এখানে বলা হচ্ছে যে সে বংশটা এই সাপের মাথাটাকে কুচলাবে এবং সাপটা ওর এরিটাকে ঢাসবে, মানে उसको जख्मी कर देगा, उसको एरी को ढसेगा और ये जो चीज जो है এই বিষয়টা ক্রুশের মধ্যে এই ভবিষ্যৎবাণীটা ক্রুশের মধ্যে পূর্ণ হয়। কেননা ক্রুশের মধ্যে প্রভু যীশু খ্রিস্ট সাপের উপর বিজয় লাভ করে, তার মাথাটাকে কুচলানো মানে কি তাকে শেষ করে দেওয়া, এবং এখন আর পাপের কারণ যে মৃত্যুটা রয়েছিল সেটার উপর প্রভু যীশু খ্রিস্ট বিজয় পেয়ে যায়। এমনকি সাপের উপর চূড়ান্তভাবে বিজয় প্রভু যীশু খ্রিস্ট সে ক্রুশের মধ্যেই তিনি নিজে মারা যাওয়ার দ্বারা নিজের রক্ত সঞ্চয়ের দ্বারা তিনি সেখানে সাপের মাথাটাকে কুচলাই শেষ করে দেয়। ঠিক আছে, তো এই ইন্টারপ্রিটেশনটাকে আমাদের যে মণ্ডলের ইতিহাসে অধিক এই ইন্টারপ্রিটেশনটাকে নেওয়া হয়েছে যে সাপের মাথা কুচলানো এবং সাপ প্রভু যীশু খ্রিস্টর এরিটাকে ঢসাটা পূর্ণ হয় প্রভু যীশু খ্রিস্টর ক্রুশের মধ্যে, যেখানে তিনি শয়তানের মাথাটাকে কুচলাই দেয়। ठीक है, ये वाला जो महान सुसमाचार है ये प्रभु यीशु मसीह का क्रूस में इसको हम देख पाते हैं। इस इंटरप्रिटेशन को हमारा कलेशिया का इतिहास में ऑर्थोडॉक्स तरीके से लिया गया है। और यहीं पे हमें और एक बहुत ही কি বলবো অদ্ভুত বলা হয় বা আশ্চর্যজনক কো বলতে পারি যে যখন আমরা শুধু এইখানেই নয় কিন্তু বাইবেলের অন্যান্য অংশতেও जॉन पाइपर का ये लाइन मुझे इसलिए हमेशा याद आता है जब मैं ऐसा हिस्सों को पढ़ता हूँ। जॉन पाइपर बोलेन डिक्लेयरिंग द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग, ডিক্লেয়ারিং দ্য এন্ড ফ্রম দ্য বিগিনিং, মানে কি শেষে কি হতে যাচ্ছে সেটার ঘোষণা ঈশ্বর আগে থেকে করে দিচ্ছেন। যখন জন পাইপার ঈশ্বরের সর্বভৌম চরিত্র সম্বন্ধে কথা বলেন, এখানেও ঠিক ওই জিনিসটাই দেখতে পাই যে পরবর্তীকালে যেটা ঘটতে যাচ্ছেন ঈশ্বর সেটাকে এখান থেকে ডিক্লেয়ার করে দিচ্ছেন। কত কত হাজার বছর আগে ঈশ্বর ডিক্লেয়ার করে দিচ্ছেন যে ওর মাথাটাকে কুচলানো হবে, এর বংশটা এই সাপের বংশ সাপের মাথাটাকে কুচলাই দিবে। তো এই বিষয়টাকে ডিক্লেয়ারিং দ্য এন্ড, কি শেষে কি হতে যাচ্ছেন, আঞ্জাম পরিণাম কি হতে যাচ্ছে সেটাকে ঈশ্বর আগের থেকেই এখানেই ঘোষণা করে দিচ্ছেন এই সুসমাচারের রূপে, ভবিষ্যৎবাণী সুসমাচারের রূপে। তো যখন আমরা ঈশ্বরের সর্বভৌম চরিত্র সম্বন্ধে সর্বভৌম গুণের সম্বন্ধে স্টাডি করি, আমি হয়তো বা এটা বেশ কিছুবারও বলেছিলাম যে কোথাও না কোথাও এটা বলাটা বাড়াই চাড়াই বলা হবে না যদি আমি বলি যে বাইবেলের প্রত্যেক পাতাতে আমরা ঈশ্বরের সর্বভৌম গুণটাকে দেখতে পাই। ঠিক আছে, ঈশ্বরের সার্বভৌমতাকে আমরা দেখতে পাই। তো 3 अध्याय 15 पद में ना 15 पदটা আমরা শেষ করলাম না সবাই, 15 पद ठीक है। हाँ, तो अभी हम लोग कहाँ जाते हैं, 15 पद के बाद 16 में जाते हैं। ठीक है, फिर स्त्री से उसने कहा, माने ईश्वर स्त्री के कहिलेन, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने का दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता माने प्रभुत्व करेगा। गर्भवती होने का दुख और पीड़ा को परमेश्वर बढ़ाएगा। तो কোথাও না কোথাও এটা কনস্ট্যান্ট রিমাইন্ডার, এটা স্মরণ করায় দেয় যে যেরকম তিমোথীতে লেখা আছে না যে মহিলা আগে পাপে পড়েছিল না। তো কোথাও না কোথাও এই বেদনা যেটা আজকে অবধি চলে যাচ্ছে না, দেখো এই গর্ভবতী হওয়াতে ব্যথা কই থেকে আসে, হয়তো বা এটা অন্যান্য বিজ্ঞানে বা এটার মূল স্রোতটা অন্য কেউ উত্তর দিতে পারবে না। যখন আমি এই বিষয়ের সম্বন্ধে ভাবি যে আজকে
মানে যখন গর্ভবতী হয় মহিলারা ৯ মাস এবং অনেকটা দিন ব্যথাতে থাকে এবং ব্যথাতেই, কেননা শিশু জন্ম দেওয়াটা আমি বিশ্বাস করি যে এটার এটার পতনের আগে যদি হইতো এটা খুবই আনন্দের একটা বিষয় হইতো, শিশুকে জন্ম দেওয়াটা। কিন্তু এই পতনের পর থেকেই এই অভিशापটা দেখো আজকে সম্পূর্ণ দিকে লেগে রয়েছে না। तो এটা कांस्टेंट একটা रिमाइंडर, ये याद दिलाता है कि हाँ, जब महिला से कहा गया कि गर्भवती के समय में तुमको दुख और पीड़ा तुम्हें सहना पड़ेगा, तो ये कांस्टेंट याद दिलाता है आज भी। जब कोई महिला गर्भवती होते हैं आज भी হয়তোবা সে মহিলা এবং সে মহিলার পরিবারের লোক এই জিনিসটাকে এহসাস করতে পারে না, তথাপিও এটা আজকে অবধি আমাদেরকে স্মরণ দেয় যে মহিলা ছিল সে প্রথমজন যে পাপে পড়েছিল। যদিও দায়িত্বটা आदमेर উপরে গেছে, কেননা आदम वाज द लीडर, उसको परमेश्वर ने लीड करने के लिए हेडशिप में उसको ये जिम्मेदारी दिया गया था। लेकिन प्रथमे पापे पड़े হচ্ছে মহিলা, দায় যায় আদমের কাছে, কেননা যেহেতু আদম ছিল পরিবারকে দেখাশোনা করা ব্যক্তি, যার উপর ঈশ্বর এই প্রভুতার ভূমিকাটা দিয়েছিলেন। কিন্তু আজকেও যখন মহিলারা গর্ভবতী হয় এবং এই ব্যথাটা যখন তাদের ভোগ করতে হয়, এটা আমাদেরকে এটাই মনে করায় যে সেই দিনকার পতনের দিনকার না, সে সময়কার প্রথম মহিলাই ছিলেন যে এক পা এগিয়ে এসে পাপের দিকে প্রবেশ করেছে। ইটস স্টিল টুডে অলসো इट्स अ कांस्टेंट रिमाइंडर कि महिला पहला पाप में गिरा थे और उस दिन के बाद से समस्त मानव जाति জীবনে পাপ প্রবেশ করেছে। ঠিক আছে, তো আরেকটা জিনিস এখানে রয়েছে, একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। 16 পদে এরকম লেখা আছে, तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। এটার মানেটা কি? तेरा लालसा तेरे पति की ओर होगी, তার মানে কি? পাপের কারণে কি হয়েছে, এটার আগে এরকম ছিল না, ঠিক আছে? সমস্ত কিছু যা বিশৃঙ্খল বিষয়গুলো আমরা আজকে দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে পতনের পর থেকে, ঠিক আছে? এর আগে সমস্ত কিছু কি ছিল? ভেরি গুড। তো এটার পর থেকে কি হয়েছে? শ্রাপ যেটা পড়েছে এটা হচ্ছে এই পাপের কারণে এই জিনিসটা হতে যাচ্ছে যে তেরে লালসা তেরে পতি কি ওর হোগি। তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে বিকজ অফ সিন, পাপের কারণে এবং এই অভিশাপের কারণে ঈশ্বর যে জিনিসটাকে অর্ডেন করেছিলেন, ঈশ্বর যে জিনিস যেভাবে মহিলা এবং পুরুষকে, দেখো এই জিনিসটা জানাটা অনেক জরুরি যে মহিলা এবং পুরুষকে ঈশ্বর সমানভাবে সৃষ্টি করেন, সমানভাবে ঈশ্বরের নজরে মহিলা এবং পুরুষ সমান, ঈশ্বরের প্রতিরূপে সৃষ্টি হওয়া এবং আমাদের মূল্য ঈশ্বরের সামনে পুরুষ হোক মহিলা হোক ঈশ্বরের নজরে সবাই সমান। এরকম না যে পুরুষদেরকে ঈশ্বর পুরুষকে অধিক ভালোবেসেছেন বা পুরুষকে মহিলার থেকে অধিক ভালোবেসেছেন এবং অধিক মানে কিছু একটা প্রাধান্য দিয়েছেন, তা নয়। কিন্তু ঈশ্বরের নজরে মহিলা এবং পুরুষ সেম, কিন্তু আমাদের ভূমিকাগুলো আলাদা আলাদা। সেটাকে আমরা নতুন নিয়মে পড়লেও পাই যে কি আদমের দায়িত্ব এটা ছিল যে আদম তার পরিবারকে তাকে এমনকি হওয়াকে তাকে ঈশ্বরেতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ছিল, তাকে লিডারশিপের যে ভূমিকাটা ছিল সেটা পালন করার ছিল। কিন্তু পতনের পর থেকে কি হলো দেখো, এখানে লেখা আছে, এখানে এইটা বলতেছে পতনের পর থেকে পাপের কারণে এবং অভিশাপের কারণে মহিলাকে বলতেছে ঈশ্বর তেরি লালসা তেরে পতি কি ওর হোগি। তার মানে কি যে এখন পাপের কারণে এবং পতনের কারণে কি হয়েছে, এই রোলটা রিভার্স হয়ে যায়, রিভার্স होने का कागार पे है। मतलब महिला का जो हमेशा মনে যে ডিজায়ারটা উৎপন্ন হতে থাকবে না, যদিও মহিলাদের এটা ঈশ্বরের অনুগ্রহে इस डिजायर को मतलब प्रभु का अनुग्रह से इस डिजायर के ऊपर এই ডিজায়ারটাকে দাবিয়ে রেখে পবিত্রতা এগোনো উচিত। ডিজায়ার ফর ইয়োর হাজবেন্ড মানে কি, ঈশ্বর যে নেতৃত্বের যে লিডারশিপের ভূমিকাটা স্বামীকে দিয়েছিল না, महिलार नजर उसके ऊपर है, तेरा लालसा तेरे पति की ओर होगी। मतलब वो जो स्थान जो परमेश्वर ने सृष्टि के समय आदम को दिया था, हमेशा महिला चाहेगा कि वो मैं उसके ऊपर में जाऊँ। মানে মেইনলি হচ্ছে প্রভুত্বর যে ইশারা রয়েছে, ভূমিকাটা রয়েছে যেটা তার স্বামীর জন্য ঈশ্বর দিয়েছেন, সেটাকে সবসময় उसको पाने का उसका ये लालसा बना रहेगा। पाप के कारण से, ये पाप के पहले ऐसा नहीं था। मेन भूमिका इस भूमिका को पालन करने के लिए परमेश्वर ने आदम को इसका जिम्मेदार
इस जिम्मेदारी को दिया था। लेकिन पतन के बाद से, पाप के वजह से क्या होगा, महिला हमेशा ये चीज़ को चाहेगा, बोल रहा है, ठीक है, उसका लालसा पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। लेकिन तथापि कि স্বামী স্বামী হচ্ছে যে সে প্রভুতা করবে মহিলার উপর। দ্য ডিজায়ার ফর উইমেন হচ্ছে যে আমি আমার স্বামীর উপর আমার প্রভুত্বটা জমায় রাখার, এই যে এই চাহিদাটা, এই লালসাটা তার থেকে থাকবে, ঠিক আছে, এইটা এখান থেকে এই लालसा। लेकिन आखिरकार क्या होगा, जैसा परमेश्वर का डिज़ाइन किया हुआ था, उसका पति ही वो लीडरशिप का भूमिका को पालन करेगा, ठीक है, उसका पति ही তুজ পর প্রভুতা করেগা। তো এই যে এই জিনিসটা, এই লালসাটা যেটা রয়েছে না, দেখো, তার মানে এটা নয় যে মহিলারা তুজ বা নিচা है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ঈশ্বরের নজরে আমরা ইকুয়াল, কিন্তু আমাদেরকে যে ভূমিকাগুলো দেওয়া হয়েছে সেটা আলাদা আলাদা। শুধু এই ভূমিকার ক্ষেত্রে আমরা আলাদা আলাদা। জাস্ট বিকজ পুরুষকে ঈশ্বর লিড করার এবং লিডারশিপের ভূমিকা দিয়েছে, তার মানে এটা নয় যে মহিলা তার পায়ের নিচে এবং মহিলার কোনো ভূমিকাই নাই, তাহা নয়, ঠিক আছে, এটা একদম সবসময় জেনে রাখবা। আর ঠিক আছে, তো এই কথা না কথা এই বিষয়টা যেটা রয়েছে, এই লালসাটা যেটা মহিলার জীবনে উৎপন্ন হবে, কিটা, যে আমি সে প্রভুত্বর স্থানটা যেন আমি নেই, যে স্বামীর স্থানটা আমি যেন নেই, কর্তৃত্বটা যেন আমি করি, লিডারশিপটা যেন আমি থাকি, ঠিক আছে। কিন্তু आखिरकार ईश्वर যেভাবে অর্ডাইন করেছিলেন, যেভাবে তিনি उसने जिस भूमिकाओं के साथ हम लोगों को पालन किया था, वही भूमिका होने वाला है। কিন্তু আমরা, আমাদের এটা জানা উচিত যে পাপের কারণে কি হচ্ছে, এই ভূমিকাটা पाल्टी करने के लिए लगा हुआ है। ये चीज तो पाप के वजह से हुआ है, नहीं तो पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। ये हम कहाँ देखा था अभी भी, 16 पद देखलाम ना मात्र, हाँ 17 पद। और आदम से उसने कहा, এখন আদমের কাছে, আদমকে বলছেন ঈশ্বর, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी। দেখো, এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে তার মানে এটা না যে রিকোয়েস্টটা না শোনা, তার মানে এটা না যে মিউচুয়ালভাবে কোনো কথা, মানে কোনো একটা পরিবারের সমালোচনা, পরামর্শ মহিলাও দিবে অবশ্যই, কিন্তু এখানে দেখো, বিশেষ করে সে, মানে সে লিডারশিপের যে ভূমিকাটা, বিশেষ করে যে সে রোলটা যেটা ছিল ওর, আদম সে পরমেশ্বর তাজমা বলতেছে, তুনে যে আপনি পত্নী কি বাত শুনি, ঠিক আছে, এমন একটা কথা যেটা তোমাকে পাপের দিকে নিয়ে গেছে, এমন একটা জায়গা যেখানে তোমার স্থির থেকে, সেখানে তোমার লিড তোমার করার ছিল, যেন কি আমরা সেখানে না যাই, সেটাকে না খাই, কিন্তু কি করলো আদম, দেখো এটাতে আসছে, এখন আমি আগে পদটা পড়ে নি, হ্যাঁ। और आदम से उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, because you have listened to your wife. এই অনেকজন আজকে যদি এই পদগুলাকে দেখে যদি এইভাবে যদি আমরা ইন্টারপ্রেট করি, অনেকজন আছে যারা শুনতেও চাইবে না এই পদগুলাকে, কেননা আজকে ভিন্ন ভিন্নভাবে জাগতিক টিচিংস এবং সংসারের যে স্ট্যান্ডার্ড, সেগুলাকে লোকেরা বেশি প্রাধান্য দিয়ে যাচ্ছেন, ठीक है। देखो, जॉन मैकार्थर ऐसा बोल रहा है, टू फॉलो हिज वाइफ इन ईटिंग दैट फ्रॉम विच God had ordered him to abstain was the reason for the curse on the ground and human death in that man. এখানে যে এত বড় অভিশাপ এবং জমির উপর যে অভিশাপটা নেমে আসছেন, এমনকি মানুষের জীবনে মৃত্যুর যে অভিশাপটা নেমে আসছেন, ঠিক আছে, कभी भापते पाएला, क्योंकि पुरुष ने अपना भूमिका को पालन नहीं करते हुए उसने अपना स्त्री का बातों को सुना। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उस समय स्त्री সেখানে তার স্ত্রী সেখানে লিডারশিপের ভূমিকাটা, মানে লিডারশিপের ভূমিকা তো বলবো না, কিন্তু তার স্ত্রী সেখানে মানে আদমের যে স্থানে হওয়া উচিত ছিল, সে কুর্সিতে বসেছিল। যখন ঈশ্বর যে ভূমিকাটা পালন করতে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যখন সেটাকে আমরা সুইচ করে দিই, পরিণাম
আমাদের চোখের সামনে রয়েছে। देखिए जॉन मैकार्थर ऐसा बोल रहा है द वुमेन सिन्ड बिकज शी एक्टेड इंडिपेंडेंटली অফ হার হাজব্যান্ড। মহিলা এটার জন্যই পাপ করেছে কেননা তিনি তার তিনি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি তার পুরুষের অধীনে থেকে তিনি অ্যাক্ট করেন নাই, মানে এই ক্রিয়াগুলো করেন নাই। ডিসডেইনিং হিজ লিডারশিপ, আদম আদমের যে লিডারশিপ, যে কাউন্সিল এবং যে প্রোটেকশন, সেটার অধীনে বশীভূত না থেকে, সেটার অধীনে না থেকে মহিলাটা কী করছে, ইন্ডিপেন্ডেন্টলি তিনি তার নিজের চিন্তাধারা, তার নিজের অনুযায়ী তিনি অ্যাক্ট করেছেন। দ্য ওয়েমেন সিন্ড, এইভাবে এই মহিলা পাপ করেছেন। দ্য ম্যান সিন্ড, কিন্তু পুরুষ যে রয়েছে আদম, তিনি পাপ করেছেন বিকজ হি অ্যাবান্ডন্ড হিজ লিডারশিপ, কেননা তিনি তার যে লিডারশিপের যে ভূমিকাটা ছিল उसने उसको तिरस्कार किया। इसलिए यहाँ पर कह रहा है ना इस पद में, बिकॉज यू हैव लिसन्ड टू योर वाइफ, क्योंकि वो लीडरशिप का जो वॉइस, लास्ट आवाज़ था, वो तुम्हारा होना चाहिए था आदम, तुम्हें वो भूमिका पालन करना चाहिए था, लेकिन वरन तुमने स्विच कर दिया, तुमने अपना লিডারশিপ কে অ্যাবান্ডন কিয়া, তুমি তোমার লিডারশিপের যে ভূমিকাটা ঈশ্বর তোমাকে দিয়েছিল সেটাকে তুমি তিরস্কার করেছো, অ্যান্ড ফলোড দ্য উইশেস অফ হিজ ওয়াইফ, এবং ঈশ্বরের বাক্যের থেকে অধিক আদম তুমি তোমার স্ত্রীর ইচ্ছার অনুযায়ী চলেছ। Where are you आदम? आदम তুমি কোথায়? ये सवाल ऐसे नहीं आया। উভয় দিকেই দেখবা যে ঈশ্বর যে ভূমিকাটা দিয়েছিল সেটাকে সুইচ করা হয়েছিল, সে কারণে এত বড় পতন। তার জন্য দেখো आदमকে কি বলতেছে, 17 पद আমি আরেকবার পড়তেছি। और आदम से उसने, परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। ভূমিও এই কারণে শ্রাপিত হলো। কেন? কেননা আদম নিজ ভূমিকাকে পালন করে না। আদমকে যে দায়িত্বটা ঈশ্বর দিয়েছিলেন, वो उस जिम्मेदारी में खड़ा नहीं उतरा, वरन उस कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आदम वहाँ से नीचे हट के उस स्थान को अपना स्त्री को दे दिया था, जो कि परमेश्वर का ऑर्डन किया हुआ বিষয় नहीं था। এবং দেখো ভূমি শ্রাপিত হইল আবার সুজিত ভাই মনে আছে শুরুতে আমরা বলতেছিলাম না যে কত সুন্দর ভূমি, ওইখান থেকে ফোড়া निकलता था, कितना सुंदर उस समय एनवायरनमेंट था, কত সুন্দর ফলগুলো উৎপাদন হতো। কিন্তু এই যে এই দিন থেকে নাই কেবল মানুষ, কিন্তু এমনকি ভূমিও শ্রাপিত হয়ে গেছে, এমনকি পশু যে অন্যান্য সৃষ্টিগুলো ছিল, এমনকি ভূমি এখানে। এবং দেখো 18 পদে এই কথাটা লেখা আছে, और वह तेरे लिए कांटे और उट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। এই দিনের আগে মনে হয় কাটা উটপটাজ, এই যে এসব চিজে, এই কাটা উটপটাজ মানে কি, যেখানে সাধারণত এই ভাষাটা এটাকে বোঝায় যে সাধারণত যেখানে ভালো কিছু ফল, ভালো কিছু আশা করা যায় না, সেটাকেই বলে কাটা উটপটাজ। ये शब्द का मतलब है जहाँ से, যেখান থেকে আমরা ভালো ফসল, ভালো যে গাছ বা যেগুলা ইসের থেকে, যে কাটা কুটা গাছ যেখান থেকে ভালো যেগুলো খাওয়ার জন্য হয়, যেগুলো ভালো হয়, সেগুলো আশা রাখতে পারে না, সেটা উৎপাদন করে না সে ভালোটা। ওই জিনিসটা এই দিন থেকেই সুজিত ভাই, এই দিন থেকেই আরম্ভ হয়েছে। এত পরিশ্রম করতে হচ্ছে আজকে জমিতে, এত ইউরিয়া, এত সার দেওয়ার পরেও ফসল হয় না ভালো। এবং অনেকবার দেখবা যে শ্যামা ঘাস হইতেছে, অনেকবার দেখবা যে কাটা উঠতেছে কোথায় থেকে, অনেকবার দেখবা তোমার ক্ষেতের মাঝখানে অন্য কোনো কাটার গাছ উঠে পড়তেছে, সেটাকে তুলতে গিয়ে অনেকবার কাটাও লেগে যায়। কাহা সে আতে হ্যাঁ? এই যে এই দিন থেকে, ঠিক আছে, এই দিন থেকে। কত দুঃখ লাগে না সুজিত ভাই? মানে इंग्लिशে যখন পড়বা না, এরকম এরকম इंग्लिश में ऐसा पढ़ता है, cursed is the ground because of you, আদম তোমার কারণে ভূমি শ্রাপগ্রস্ত হয়েছে, তোমার কারণে ভূমি
শাপিত হয়েছে। Cursed is the ground because of you, man. 19 पद, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। তারা তো আত্মিক মৃত্যু মারাই গেছিল যখন পাপ করে, এমনকি এখানে যে মৃত্যুর থেকে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, এই যে শারীরিক মৃত্যুটাও মারনা থা, क्योंकि হয়তোবা এখানে তারা শারীরিকভাবে মারা যায় না ঈশ্বরের অনুগ্রহে, আত্মিকভাবে তো মারাই গেছে। আত্মিকভাবে মানে হচ্ছে ঈশ্বরের থেকে আলাদা হওয়া, ঠিক আছে। কিন্তু শারীরিক মৃত্যু তারা আদম ঈশ্বরের অনুগ্রহে এখানে তো মারা যায় না, কিন্তু বেশ কত 930 বছর পদে আদম জীবিত থাকে সম্পূর্ণ। আদি পুস্তক 5 অধ্যায় 5 পদে তিনি মারা যান। এবং এই যে এই জিনিসটা যেটা রয়েছে না, মাত্র যেটা পড়লাম, যে মাটির থেকে আসা, মাটিতে চলে যাওয়া, এই যে শারীরিক মৃত্যু যে আসা, প্লাস যত কিছু মানে শারীরিক যে বেদনা, আজকে যে যত কিছু অসুখ অভাব, মানে এই শারীরিক যে বেদনাগুলো আমাদের জীবনে এসেছে না পৃথিবীতে, ক্যান্সার, অনেক কিছু ভিন্ন ভিন্ন যে রোগ, যে আমরা এই সমস্ত রোগ যেটা হয়ে থাকে, সেটার মূল শিকড় কোথায়? এই যে এই দিন থেকেই, যেদিন ঈশ্বর মানুষের শরীরের উপরেও মানে অভিশাপটা করেছে, যে মাটি থেকে আসছে মাটিতেই যাবে। মাটিতে কিভাবে যাবে? আমরা বুড়া হয়ে যাব। মাটিতে কিভাবে যাবে? ক্যান্সারে, নানা রোগের দ্বারা। এই রোগ এইগুলা সবগুলার মূল শিকড় কোন দিন থেকে এইগুলা আসা আরম্ভ হলো? এই যে এই দিন থেকে, যে ঈশ্বর বলে দিয়েছে কি, যেখান থেকে তুমি মাটির থেকে তোমার তৈরি হয়েছে, তুমি মাটিতেই মিলে যাবা, তোমার এই শরীর মাটিতেই মিলে যাবে, ঠিক আছে। তো সে সমস্ত কিছুর মেইন আরম্ভ। তাই আমরা শুরুতে বলেছিলাম না, আদি পুস্তক বা জেনেসিস মানে হচ্ছে সেখান থেকে, যেখান থেকে স্রোত, যেখান থেকে আরম্ভ হয়েছে। মানুষের জীবনও এখান থেকে আরম্ভ হয়েছে, মানুষের জীবনে পাপও এখান থেকে আরম্ভ হয়েছে, এবং অনেক কিছুর আরম্ভ আমরা এখানেই পাই। তাই এই পুস্তকের নামটা হচ্ছে জেনেসিস। জেনেসিস মানে হচ্ছে সাধারণ ভাষায় যেখান থেকে আরম্ভ হয়েছে, স্রোত, ঠিক আছে। আমরা মাত্র কি দেখলাম এখন? 19 पद আমরা দেখলাম না, এখন 20 पद দেখি। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। এটা অনেক জরুরি। কেন জরুরি বললে, আজকে সায়েন্স বিজ্ঞান বলে যে মানুষ বান্দর থেকে আসছে, এবং অনেকজন বলে যে যে আদম হবার আগেও অন্যদিকে কে 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 ছিল, লোকেরা ছিল, ঈশ্বর যাদেরকে সৃষ্টি করেছে, যার উল্লেখ কোথাও বাইবেল পাবা না। বরং বাইবেল আমাদেরকে বলে দেয় যে যে সমস্ত যেগুলা মাদার অফ অল দ্য লিভিং, যে সমস্ত মানুষগুলা পরে রয়েছে না, যারা ঈশ্বরের প্রতিরূপে সৃষ্টি হওয়া মানুষ, তারা সবাই আদমেরই বংশ। আদম আর হওয়া এই জরুরি বংশ, ঠিক আছে। তার জন্য এখানে বলা হয়েছে যে হওয়া যে রয়েছে, मनुष्य उन सब की आदि माता, मनुष्य की आदि माता वही हुई, माने हवा। और 21 पद देखी, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे बनाकर उनको पहना दिया, মানে বস্ত্র, এক প্রকারের বস্ত্র, যেটা কিসের বস্ত্র বললো এখানে? মানে চামড়ে। The Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. তারা শারীরিকভাবে তো মারা যায় নাই। শারীরিকভাবে যারা পাপ করেছিল তাদের মারা যাওয়ার ছিল, কিন্তু ইনস্টেড তাদের স্থানে একটা পশু এখানে মারা যায়, যার চামড়ার বস্ত্র ঈশ্বর বানিয়ে তাদেরকে পরায়। এইখান থেকে কথা না কথা আমরা ইঙ্গিত পাই যে মানুষদের মারা যাওয়ার ছিল না। কথা না কথা এখান থেকে, এই ছবি থেকে আমরা এটা ইঙ্গিত পাই যে মানুষদের উদ্ধারের জন্য কথা না কথা একটা বিকল্প, মানে মানুষের স্থানে
যে অন্য কেউ যে মারা যেতে যাচ্ছে মানুষের উদ্ধারের জন্য বা মানুষদের বাঁচানোর জন্য, এই বিষয়টা আমরা এখানে থেকে দেখতে পাই যে একদিন এমন একটা দিন আসতে যাচ্ছে যেখানে ঈশ্বর মানুষদের স্থানে একটা মেষ, বা আমরা যাকে বলতে পারি ঈশ্বরের মেষ, যার নাম আমরা নতুন নিয়মে পাই যিশু, সে বিকল্পকে বধ করতে যাচ্ছেন যেন কি মানুষেরা উদ্ধার পায়। সে চিত্রণটা কথা না কথা আমরা এখান থেকে আদি পুস্তকেই দেখতে পাই। তারপরে 22-23 পদে আমরা দেখি আমরা কি পাই। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। এখানে দেখো ঈশ্বর কইতেছে কি ভালো আর বুড়ে কা জ্ঞান তারাও বুঝলো। তার মানে এখানে পার্থক্যটা আমাদের বুঝতে হবে যে ঈশ্বর স্বয়ং নিখুঁত থেকে, ঈশ্বর স্বয়ং পবিত্র থেকে ভালা আর বুড়ার সমস্ত জ্ঞানটা তিনি রাখেন, কিন্তু মানুষ্য ভালো বুড়ার জ্ঞানটা জানলো মানে কি মানুষ স্বয়ং সে বুড়াটাকে অনুভব করে সে বুড়ার জ্ঞানটা পাইলো। সেটা হচ্ছে পার্থক্য। ঈশ্বর কোন 22 পদে 22 পদে, then the Lord God said, behold the man has become like one of us, knowing good and evil, knowing good and evil। मनुष्यराव गुड और इवलটাকে भला और बुरा का उसने भी जाना, नो किया, लेकिन ये जानना कैसा जानना हुआ, मनुष्य खुद उसको उसमें उस बुराई में गिर के, पाप में गिर के उसको अनुभव करने के द्वारा। लेकिन परमेश्वर कैसा भला बुरा को जानते हैं, स्वयं निष्पाप निखुঁত এবং অসীমভাবে পবিত্র থেকে তিনি এটা জানেন। এটাই হচ্ছে পার্থক্য। ঈশ্বর স্বয়ং পবিত্র থেকে তিনি এই জ্ঞানটা রাখেন, জানেন, কিন্তু মানুষ সে পাপে পড়ার পর সে জ্ঞানটা সে সেটা उपलब्ध कर लो, बुरा और भला को उसने उपलब्ध किया। उसके बाद परमेश्वर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, 22 पद এটা বলে, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष, আরেকটা গাছ ছিল মনে আছে জীবনের যে গাছ, জীवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে সদা জীবিত রাহে, সে ফলটাকে খায় যেন সদা জীবিত যেন না থাকে। তার মানে কথা না কথা এটা যে যদি তারা সে ফলটাকে খাইতো, আরেকটা ফল রয়েছিল মনে আছে জীবনের যে ফল, সে ফলটাকে যদি খাইতো সদা জীবিত রাহে, মানে হচ্ছে মানুষ পতিত অবস্থায় যেন সর্বদা যেন জীবিত না থাকে। কেননা এখন পতিত অবস্থায় মানুষ ছিল, পতিত অবস্থায় যদি সে ফলটাকে খাইতো জীবনের ফলটাকে, তারা সর্বদাই পতিত অবস্থায় জীবিত যেন না থাকে বলে ঈশ্বর কি করলো, therefore the Lord God, सदाप्रभु sent him out from the garden of Eden। मनुष्य जोड़ी को उसने वो गार्डन से ही निकाल दिया, किस लिए? ताकि वो हाथ बढ़ाकर वो जीवन का वृक्ष का फल ताकि ना खा ले, और इस फल को खाने का प्रतिफल में ताकि हमेशा के लिए वो इसी पतित अवस्था में ताकि जीवित ना रहे, मनुष्य का भला के लिए परमेश्वर ने, मनुष्य ने पाप किया उसके बावजूद मनुष्य का भला के लिए যেন কি মানুষ এই পতিত অবস্থায় যেন চিরকাল এরকমই যেন না থাকে বলে সেখান থেকে তিনি তাড়িয়ে দিলেন। 23 পদে না, उसके बाद परमेश्वर ने उसे क्या किया, एडन का वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। 24 पद, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए एदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। से গাছটাকে রক্ষা করার জন্য সদাপ্রভু এই বিষয়টা করলেন, তলোয়ার লাগাই দিলেন। এবং एक माने ऐसा तलवार जो क्या बोलता है, फ्लेमिंग तलवार को लगा दिया उस জীবনের বৃক্ষটাকে বাঁচানোর জন্য। প্লাস চেরাবিম বলা হয়, এই চেরাবিমটা কি আমি ঠিক জানি না, যে হইতে পারে স্বর্গদূতের মতন কোনো এক সৃষ্টি, इसको ठीक एंजल टाइप का, एंजल स्वर्गदूतर मतनी एकजन के ही सैंक्शन द चेराबिम एंड द फ्लोइंग स्वॉर्ड,
সেই গাছটাকে রক্ষা করার জন্য সেখানে রেখে দিলেন। তো এই ছিল আদি পুস্তক 3 অধ্যায়। তো কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখান থেকে হচ্ছে এইটাই, ঠিক আছে, যে যখন আমি এই বিষয়টা পড়ছিলাম তো কথা না কথা একটা জিনিস বারবার আমার মনে আসছিল, সেটা হচ্ছে যে আমরাও আমাদের জীবনে না অনেকবার পাপ স্বীকার করাতে এবং নালিশ করাতে অনেক মানে উদ্যোগী এগুলা। পাপ স্বীকার পাপ স্বীকার করাতে তো একদম উদ্যোগী না, কিন্তু নালিশ করাতে উদ্যোগী। পাপ স্বীকার করাতে মানে নিজের ভুলটাকে বুঝে পাপ স্বীকার করাতে, পাপের ক্ষমা চাওয়াতে, এগুলা বিষয়ে কত रिलक्टेंट আমরা ना। ये सब ये इतना महत्वपूर्ण विषय में हम लोग हेजिटेट करता है এমনকি ঈশ্বরের কাছেও পাপ ক্ষমা চাওয়াতে। আর প্লাস নালিশ করাতে একে অপরকে, তার থেকে অধিক অনেকবার আমরা হয়তোবা আদমের মতন ঈশ্বরকেই দোষী ঠেরাই আমাদের পরিস্থিতিগুলোর জন্য। এই বিষয়গুলো আমিও বেশ কিছুবার জীবনে উপলব্ধি করতে পেরেছি। কিন্তু যখন আমি এই বিষয়গুলো দেখি, কথা না কথায় মনে একটা চেতনা আসে এবং ঈশ্বর যেন আমাদেরকে সাহায্য করেন এটা বোঝার জন্য যে ঈশ্বর মঙ্গল এবং তার পরিকল্পনাগুলা কোনো দিন আমরা যেটা অনেকবার ভেবে থাকি যে হয়তোবা পাপকে তিনি উৎপন্ন করছেন বা নানা নানা প্রশ্ন আসে, তথাপিও সমস্ত প্রশ্নর মাঝেও যেন আমরা ঈশ্বরের বাক্যে যেন বিশ্বাস করি এবং ঈশ্বরের গুডনেস, যে ঈশ্বর ভালো, তিনি মঙ্গল এবং তিনি করুণাময়, তার গুণে, তার চরিত্রে, তার ব্যক্তিতে যেন আমরা ভরসা করি। এবং যখনই হোক না কেন, যখন আমরা এই বিষয়টা বুঝতে পারি এবং ঈশ্বর যখন তার অনুগ্রহে আমাদেরকে সুযোগ সময় দিচ্ছেন আমাদের জীবনের দুর্বলতা এবং জীবনের ভুলগুলোকে বোঝার জন্য, আমরা যেন রিলাক্টেন্ট না হই, বরং যেন আমরা ঈশ্বরের কাছে এসে ব্যক্তিগতভাবে আপন আপন পাপের জন্য ক্ষমা চাই এবং ঈশ্বরকে যেন পুনরায় মানে আমাদের পাপ থেকে পবিত্রতায় এগোনোর জন্য জীবনে আমাদের যে পাপগুলো রয়েছে সেগুলোকে যেন প্রভুর সাহায্যে সে পাপের উপর যেন বিজয় পেতে পারি, সেটার জন্য যেন নিরন্তর প্রভুর চরণতলে যেন আসতে থাকি। একটা কাহিনী আছে না নতুন নিয়মে, একজন মহিলা বারবার যাচ্ছিলেন সে অধ্যাপকের কাছে। তো আখিরকার কি হয় না, এত যাচনা করলে সে ব্যক্তিও যদি ওর কথা শুনে, এটা যদি পৃথিবীতেই ঘটে, কত নয় ঈশ্বর যখন তার নিজ সন্তান তার কাছে আসে পাপের ক্ষমা চায়। কেননা ঈশ্বরের জন্য মেন উপহার কতটা সোনা দিলাম পয়সা দিলাম তা নয়, কিন্তু পাপে পড়ে একটা ব্যক্তির ভগ্নচূর্ণ একটা হৃদয়, যখন সে ব্যক্তি সে পাপ থেকে অনুতপ্ত হতে, সে পাপ থেকে মন ফিরাতে, সে পাপ থেকে উঠে ঈশ্বরের ধার্মিকতা, ঈশ্বরের পবিত্রতায় বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা রাখে, রাজা দাউদের মতো যখন সে ঈশ্বরকে বলে যে রিস্টোর টু মি দ্য জয় অফ দাই সালভেশন, আপনার দেওয়ার উদ্ধারের আনন্দ আমাকে দ্বিতীয়বার ফেরায় দাও, আমাকে এমন একটা হৃদয় দাও, নতুন একটা হৃদয় যেটা পাপকে জীবনে ঘৃণা করে এবং অধিক থেকে অধিক আপনার পবিত্রতায় এবং আপনার বাক্যানুসার চলার জন্য উদ্যোগী। এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং আমি তো এটাও বলবো যে বিশ্বাসী জীবনের এটা হচ্ছে মূল একটা অংশ, মন ফিরানো এবং বিশ্বাসটা। নাই কেবল যখন আমরা উদ্ধার পেয়ে থাকি প্রথম দিন তাহা নয়, কিন্তু আমাদের কমপ্লিট পবিত্রতায় বৃদ্ধি পাওয়ার যে প্রসেস যে রয়েছে, স্যান্টিফিকেশন, সূচি হওয়ার যে প্রসেস রয়েছে, সেখানের মূল অংশ এটা, যে নাই কেবল আমরা জীবনে প্রথম দিন উদ্ধার পাওয়ার দিন একবার মন ফিরায় বিশ্বাস করেছি, কিন্তু বরং আজকে আমরা অধিক বিশ্বাসে এবং মন ফিরানোতে বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছি। যেন এমন ব্যক্তি যেন আমরা হই এবং ঈশ্বরের সাহায্য চাই যেন কি এই জীবন, এই যে স্যান্টিফিকেশন যেটা অনেকবার আমাদের মনে হয় যে এত স্লো, আমাদের দুর্বলতাগুলোকে যখন আমরা দৃষ্টিপাত করি মনে হয় যে এত এত কম গতিতে আমি বৃদ্ধি পাচ্ছি। হতে পারে আমরা স্লো গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছি, তথাপিও আমাদের যে দুর্বলতাগুলো রয়েছে সেগুলো আমাদেরকে যেন ঈশ্বর থেকে দূরে নয়, কিন্তু অধিক থেকে অধিক প্রভু যীশু খ্রিস্টের ক্রুশে যেন টেনে নিয়ে আসে। কেননা বাইবেল আমাদেরকে বলে যে তিনি আমাদের জন্য পিতার সামনে, পিতার কাছে আমাদের তরফ থেকে আমাদের জন্য তিনি প্রার্থনা করছেন। তাহার থেকে বড় সহায়ক কে আমাদের জন্য হতে পারে? তাই আমাদের দুর্বলতাগুলো যেন আমাদেরকে খ্রিস্টের ক্রুশে তার চলনতলে যেন অধিক থেকে অধিক নিয়ে আসে। যখন আমরা বুঝতে পারি আমাদের ভুল, আমাদের অপরাধগুলা, সেখান থেকে এক্সকিউজ, নালিশ
বানানোর থেকে বেটার যে আমরা সেখান থেকে মন ফিরানোর প্রচেষ্টা করি। প্রভুকে সাহায্য চাই যেন আমরা মন ফিরাতে পারি এবং পবিত্রতায় যেন এগিয়ে যেতে পারি। এটাই হচ্ছে আমাদের জীবনের এক মেইন লক্ষ্য। প্রভু যীশু খ্রিস্টের মতন হয়ে যাওয়া, জীবনে পবিত্রতায় এগিয়ে যাওয়া। বিশ্বাসী জীবনের এটা এক মূল এক লক্ষ্য এবং ঈশ্বরের এটাই ইচ্ছা, আমাদের পবিত্রতা। অনেকগুলো বিষয় রয়েছে, কিন্তু এই একটা অ্যাপ্লিকেশন আমি আমাদের সকলের সামনে আজ রাখলাম, যেন কি আমরা নালিশ করনেওয়ালা ব্যক্তি না হই, বরং যখন আমরা আমাদের পাপগুলোকে বুঝতে পারি, যে পাপগুলো হয়তো বা সকলের সামনে দেখা যায় না কিন্তু গোপনে, যে পাপগুলো হয়তো বা আমাদের চিন্তাধারা, আমাদের ভাবনাতে অন্যদের থেকে অন্যরা দেখতে পারে না, সেটা গোপনে, সেগুলো পাপগুলোকে যেন আমরা খ্রিস্টের চরণতলে যেন নিয়ে আসি এবং প্রভু যেন আমাদেরকে পবিত্রতার আনন্দের স্বাদটা যেন দেয়, যে পবিত্রতায় বৃদ্ধি পাওয়াটা কতটুকুই না আনন্দকর, এবং আমরা যেন এমন ব্যক্তি হই যারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করাতে বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছি, যারা পবিত্রতায় বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছি এবং ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী, ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন কাটানোতে বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছি। প্রভু আমাদের সকলকে সহায়তা করুন তার পুত্র খ্রিস্টের দ্বারা। থ্যাংক ইউ। তো আজকে